स्पेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। 12 दिन बार्सिलोना शहर बंद रहा। सैयद जुल्म की तरफ चला गया तो इसका मतलब ये है कि इसकी वालदा शरीफ नहीं है, इसके शजरे में गड़बड़ है कहीं ना कहीं। तो ये जितने भी सैयद आपको जालिम नजर आते हैं ना, ये उनके लिए पैगाम है। आपने कहा कि कून व सादिकीन, सच्चों के साथ खड़े हो जाओ। क्यों खान दे दीवाने क्यों बने? 804 दी वर्दी, हर कपड़े ये हर कपड़े दे लेवल है। मैं हर सूट हर जुत्ती, मैं तुहानू मजे वाली गल सुनाना। मैं मुर्शद करना है, साडी फैमिली च मुर्शद ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं कह सकते, एल हदीस जेडे अच्छा, इलीगल रास्ते से निकलना इतना आसान है? बलूचिस्तान में फौज पैसे लेती है? खैर एक फौजी आया, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਰਕ ਚੋਂ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਾ ਲੰਘਾ ਲਿਆ। ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਕਿੰਨੇ ਫੜਿਆ, ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਘੜੀਸਦਾ? ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ 25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦਾ ਲੀਡਰ। मायूसी कुफर, कुफर का मतलब की है अल्लाह तो इनकार। बिल्कुल, ला तकना तुम मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह ताला कहंदे कि मेरी रहमत तो ना उम्मीद नहीं हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ इस वक्त सोशल मीडिया टिकटॉक की सेंसेशन अबू बकर मौजूद है। यहाँ पेरिस में, फ्रांस में मैं मौजूद हूँ और इन्हें आज बड़ी मुश्किल से तैयार किया इंटरव्यू के लिए, क्योंकि ये बोलते हैं पंजाबी और मैंने करना था उर्दू में। वैसे तो मुझे पंजाबी आती है लेकिन पंजाबी में इंटरव्यू किया नहीं। अबू बकर से थोड़ी सी इसकी तफसीलात जाने। कुछ बातें इसने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड जब बात की कि किस तरह डंकी लगा कर ये पाकिस्तान से गए और इस दौरान के साथ क्या क्या होता रहा, और अब जिस अंदाज में ये इस नज़रिए पर खड़े हैं कि ये अगर आप 804 की ये इनकी वर्दी देखें तो इनके पास तमाम कपड़े इमरान खान के, इनकी जो जूती है वो कप्तान चप्पल, और ये कहते हैं कि इनकी ज़िंदगी का जो इस वक्त मकसद है वो इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। अबू बकर से बगैर किसी तमहीद के बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, कोई मसला नहीं। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਫਰਾਂਸ ਸੇ ਵੀ ਭਾਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਆਏ। ਕਿਤਨੇ ਮੁਲਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ? ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਈਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀ, ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ 5 ਦਿਨ 5 ਰਾਤਾਂ शिप ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀ ਜੀ शिप ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ ना कि इस वक्त आपको डंकी लगा के पाकिस्तानी बहुत से बच्चे जाना चाहते हैं। अब तो उन्हें जहाज़ों से पकड़ पकड़ के उतारा जाता है, जाने नहीं देते। बिल्कुल। आप फ्रांस पहुंच के आपको देख के लोग समझेंगे यार बड़ा अच्छा है, बड़ा इजी है, मैं भी फ्रांस चला जाऊँ, जिंदगी गुजारूँ, ये करूँ, पैसे कमाऊँ। इस मौत के सफ़र पर निकलने के लिए पहले तो ये बताए मजबूरी या फिर वजह क्या थी? ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸੀ, ਜਿਮ ਕਰੀਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਲਵ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਸੀ। कितने पैसे लगे थे टोटल? ਉਸ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 15-16 लाख रुपया लग गया। 15-16 लाख? जी जी। और ये जो डंकी लगाई जाती है ये होता क्या है बेसिकली? क्या कोई रबड़ की कश्ती होती है कोई? बेसिक पहले पाकिस्तान तो असी उत्थे गए हैं कोयटा, ते कोयटा तो अगे फिर ईरान, ईरान तो फिर अगे सी तुर्की। ये सारे तुसी छोटे छोटे सवाल पूछते रहो, मैं नाल दसदा। ये आपको बताते नहीं है रास्ते में जो बलूचिस्तान खास तौर पर बॉर्डर है, फौज तो कहती है यहाँ से ना कोई आ सकता है ना जा सकता है, तो आपको वहाँ से निकलते हुए कोई रोकता नहीं था बलूचिस्तान से जब आप निकल जाते थे? सेवी भाई बेसिक जो असी बलूचिस्तान साडा राबता है ना बलोचियां नाल, ते असी उन्हां नाल सारी गल कीती। उस तो पहले साडे दिमागां दे विच आया सी कि बलोची जिहड़े ने ना पंजाबियां नूं मार दिंदे ने, इंज कर दिंदे। असी खुद डरदे सां, क्योंकि शुरू तो तुसी वेख रहे सी नफरत उन्होंने बनाई, नफरत बनाई सी। लेकिन साडा बलोचियां नाल राबता जो होया, एजेंट ने गल कराई तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, तो सब फेक गल्लां ने, झूठ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ते मैं सही कह रहा, किसी बलोची ने तो कुछ नहीं किया? किसी बलोची ने नहीं, क्योंकि बलोचियां ने गल की है कि साडी फौजियां नाल गल होई है, ते फौजी तुहानूं पहली चैक पोस्ट ते पता करनगे। असीं तुहाडा नाम दस्सिया, आईडी कार्ड साडे 2 नंबर जिहड़ा हुंदा ना कापी, ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਅਸੀਂ 2 ਜਾਣੇ ਸਾਂ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾਓਗੇ, ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਤੇ ਫੌਜੀ ਆਇਆ ਉਂਝ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਹਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ।
मतलब ये इलीगल रास्ते से निकलना इतना आसान है? बलूचिस्तान में फौज पैसे लेती है? खैर, ये बड़ी अजीब बात बता रहे हैं। फौज तो कहती है वहाँ से बॉर्डर से हमने रोकने हैं, यहाँ आने नहीं देने, कालादम तंजीमें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। भाई इसे भी भाई ये बिल्कुल ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਵਾੜਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਲੋਚੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਬਲੋਚੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਭ ਝੂਠ ਸੀ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੋਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਯਕਮਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 30-40 ਜਾਣੇ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰੁਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਆਇਆ, ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, 500 ਰੁਪਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੇ 40 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। 500 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਰਕ 'ਚੋਂ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਾ ਨੰਗਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਗਾਇਆ 500 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ 50,000 ਰੁਪਏ। 200 ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵੀ ਲੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਉਹ ਵਾ ਪਹਿਰਾ ਵਾ, ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੰਜ ਮਾਰ ਛੜਿਆ, ਇੰਜ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਹਰ ਚੱਪੇ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, ਹਰ ਚੱਪੇ 'ਚ ਚਿੜੀ ਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਨੇ, ਵਾਲ। ਉਹ 1000 ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼, ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਖਾਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। जुल्म है यार, अल्लाह माफ कर। लेकिन कलदम तंजीमें भी तो है, ये तंग आके बनी है, प्रेशर में बनी है, जो मजबूरी है उनकी। वो जो मर्द आपने कहा कि मर्द आपको नजर नहीं आए, वहाँ मर्द रही नहीं। अब मर्द से भी भाई ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਨਾ, ਮਰਦ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਕਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਲੋਚੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਦਰਅਸਲ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਇਸ ਫੌਜ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਦੂਰੋਂ ਉਹ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਲਈ, FC ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ FC ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਰੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੇ FC ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲੜਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਕਾਲਾਦਮ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ यार। बाकी वो बड़ा उसमें खैर इंटरनेशनल कुछ और भी गेम्स हैं। बलोचिस्तान में CPEC भी है, गवादर भी है। आपको पता, फिर ये पाकिस्तान की तरफ से तो इल्ज़ाम है ना, हिंदुस्तान की तरफ से उनको पुश्तपनाही की जाती है, उन्हें पैसे दिए जाते हैं, फंडिंग की जाती है। बहरहाल ये बताएं कि ये डंकी के सफ़र में अभी जो लोग पाकिस्तान में बहुत सारे ये प्रोग्राम देखेंगे, उनके दिल में भी आएगी ये बात कि यार 15-20 लाख रुपए ऐसे भी इकट्ठा करिए, हम भी भाग जाएं फ्रांस में, पेरिस में चले जाएं। उन्हें आप क्या मशवरा देंगे? उन्हें जाना चाहिए? ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਯੂਰੋ 171 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ DGISI ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਈਸ਼ਤ ਚੜ ਜਾਏਗੀ, ਮਈਸ਼ਤ ਚੜ ਗਈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਗਿਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਈਸ਼ਤ ਚੜ ਗਈ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮਈਸ਼ਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਚੜ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ 171 ਰੁਪਏ ਯੂਰੋ ਸੀ, ਅੱਜ 330 ਰੁਪਏ। ਉਦੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਦੁਗਣਾ ਗਿਆ। ਲਾ ਲਓ ਮਤਲਬ 35-40 ਲੱਖ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ। तो इस मौत के सफ़र में, जिसमें आपने इतना लंबा सफ़र के 5-6 ममालिक में से गुजर के पहुँचे हैं, यहाँ पर आपको कभी ऐसा लगा कि यार मैंने गलती की है, वापस चला जाऊँ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭੀ ਭਾਈ ਮਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਫਰਾਂਸ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੱਟ ਕੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਰਾਂਸ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਗੋਰੇ ਤੁਸੀਂ دیਵਾਨੇ ਹੋਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਮੈਂ ਜਨਮਨ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ 2000 ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ, ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੰਜਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ 2021 ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ। ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਫਖਰ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਫਰੈਂਚ ਚ ਥੋੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬੜਾ ਹੱਲਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਜ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਅਸਲ ਲਵ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ,
क्या ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਬਣ ਗਏ ਯਾਰ ਦੀ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਖਾਨ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣੇ 804 ਦੀ ਵਰਦੀ ਹਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਹਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਰ ਸੂਟ ਹਰ ਜੁੱਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਮਜ਼ਬੀ ਸਾਰੇ ਨੂਨਲੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ मैं ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ मतलब आपने अपने मसलक से भी हाँ मसलक से भी गद्दारी है वो मुर्शद नहीं कहते वो मुर्शद नहीं कहते आपने खान को मुर्शद कहना शुरू मुर्शद ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਦੋਂ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਨਮਾਈ ਮਿਲੀ ਲੀਡਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਤੋਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਇੰਜ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਇਹਨੇ ਨਚਾਣਾ मनफी सोच अजय तो कुछ लोग पाकिस्तान में अभी भी इतने यकीन से कहते हैं जैसे अल्लाह माफ कर पता नहीं इमरान खान को घर से पकड़ा गया इतने यकीन से दावा करते हैं जी इमरान खान बद किरदार है नाउज़ बिल्लाह मतलब इतने यकीन से जैसे उनके घर से पकड़ा गया हालांकि वो पुराना दौर में जवानी का टाइम था अभी आपको खान को जो आप कह रहे थे मुर्शद आप उसको मानने लग गए तस्लीम करने लग गए लेकिन इतना मोहब्बत के 804 जूती कपड़े दिन रात उसकी बातें करना इसकी वजह इस्लामी टच या आपको खान का वो जो इस्लामी वो मदीना की रियासत आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौम मुत्तहिदा की तकरीर ये वजह है या कुछ और ਮੇਰੀ ਬੇਸਿਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਯਕੀਨ ਫੇਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਿਆ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਇੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੰਗੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡੈਂਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਭੇਜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨੇ 10,000 ਕਮਾਉਣਾ 5,000 ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਖੇ 10-10 ਲੱਖ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਜ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 2 ਲੱਖ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਵੇਚ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਜੇਜ਼ ਵੇਚ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਜਦੋਂ 10 ਲੱਖ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਹਤ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲਾਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਦ ਫਿਰ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਗਿਆ ਉੱਥੇ 3000 ਬੰਦਾ ਛਡਵਾਇਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿੰਨੇ ਫਿਰ ਨਮਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਲਕਾਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿੰਨੋਂ मैं एफए किया कुछ लोग कहें कि यार डंकी ला के गया है एडा ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है और उत्थे काम भी देखो अभी भी कहते हैं ना वो जो ट्रकों वाले भी सारे टैक्सियां वाले सारे इमरान खान दे दीवाने ने ये यूरोप जिथे भुखे मरदे ने खान हालांकि डॉक्टर आप देखिए अमेरिका में न्यूरो सर्जन गायनाकोलॉजिस्ट बड़े बड़े जो PhD वो भी सारे इमरान खान हैं लेकिन आपने ये जो सारी बातें की हैं इसमें मुझे ज़्यादा लग रहा है आपकी तरफ से मोहब्बत खान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत अब मैं सवाल बड़ा मुश्किल पूछने लगा हूँ जी आपका एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो रवैया है जो मैंने देखा है DG खासकर आपका एक बड़ा मशहूर है जी फौज के बारे में कल को अगर इमरान खान कह दे कि फौज भी मेरी मुल्क भी मेरा जो होया मिट्टी पाओ फिर क्या करेंगे आप बेसिक सेबी भाई इस नज़रिए के पिछों मैं जो आया सा ना मैं बहुत इस चीज़ को सोचा मैं माशाअल्लाह पढ़िया तो 12 में लेकिन मैं कुरान पाक की तलीम कुरान पाक का तर्जमा हदीसां ये मैं बहुत बस तुसी पढ़े लिखे 12 जमाता ते दुनियावी तलीम ते बस मैं दीनी तलीम माशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके नाल सर्च की मैं जो कुरान पाक दे विच वेख्या कि अल्लाह पाक दा हुक्म है कि जिथे जुल्म होवे तुहाडे ते जिहाद फर्ज है मतलब तुसी जुल्म नु अपने हाथ ना रखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सब तो अफजल जिहाद जालिम ते जाबर दे खिलाफ कलमा हक बुलंद करना फिर एक पासे कुरान पाक दी आयत है कि अगर मोमना दे दो गिरोह आपस में लड़ पैन ते इन्हां दी सुलह करवाओ और जेड़ा मारन दिया ना
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਸਾਥ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪਿੱਛੇ नहीं हटता। पसपा नहीं फिर अल्लाह पाक ने कहा कि कूनू सादिकीन, सच्चों के साथ खड़े हो जाओ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਸੱਚ ਹੈ? सच इमरान खान ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬੇਸਿਕ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਫੌਜ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਵਾ ਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ। ਫੌਜ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਫੌਜ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ सही बात। क्या पाकिस्तानी आवाम ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਇਸ ਫੌਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਫੌਜ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? 9 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਫੌਜ ਨੇ 25 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ? ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਇਸ ਫੌਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾੜੇ? ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਖਿੱਚੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ? ਕਿਆ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ? ਕਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਕਿੰਨੇ ਫੜਿਆ? ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਘੜੀਸਦਾ? ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ 25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦਾ ਲੀਡਰ। ਬੇਸਿਕ ਰਿਆਸਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਵਾਮ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਰਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ। 22ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਉਹ पूरा शजरा ते ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ जाए? हक सच बिल्कुल, जो बातें आपने की सारी हक सच की बातें थी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अच्छा ये बताएं कि अभी आगे अभी खान तो जेल में मिलने नहीं दे रहे, पाकिस्तान की आवाम से आप थोड़े बहुत मायूस हुए हैं कि नहीं निकले उस तरह जिस तरह खान के लिए निकलना चाहिए था, या ये निकले हैं मार के इनको जुल्म कर करके इनको इतना दबाया गया है? पाकिस्तान की आवाम पर आपका क्या ख्याल है? बहुत मुश्किल सवाल ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, लेकिन सेबी भाई अल्लाह पाक ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ कुरान पाक ਚ। अल्लाह पाक ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। खूबसूरत, बहुत ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। बहुत प्यारी बात। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਦਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮ 'ਚ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਨ ਡਰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖੋ ਲੈਣ, ਨੌਕਰੀ ਖੋ ਲੈਣ, ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਲਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਨ ਡਰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ? ਅੱਲਾਹ ਦੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ, ਮਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੌਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਈ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸੇਬੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 73 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਿੱਟੀ ਗਾਰੇ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਕੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣ ਦਿਆ ਉੱਤੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜੋ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਹ ਜਿਸ ਕੋ ਕਹਤੇ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ? 20 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। इसको स्टैब्लिशमेंट को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हर गल ते इमरान खान ने मिथ तोड़ी, रेड लाइन ला दी, रेड लाइन उन्हें मिटा के वहाइयां कि नहीं हर चीज। अज तक इन्हां दे अगे कोई स्टैंड नहीं लै सकिया जी। किसी ने कॉल करदा सी इन्हां दा कोई आम सिपाही ते वज़ीर आज़म साहब लेट जांदे, अज बार बार नंगे हो के अगे आंदे, बार बार आयन तोड़ रहे हैं, बार बार कानून तोड़ रहे हैं, सिर्फ उन्होंने जेल च रखने वास्ते। अच्छा 3 साल कहता रहा कि माफी मांग ले सिर्फ झूठे मुंह। हुण आप माफी मांग के इस्तेसना दोबारा चेंज पूरा कानून ही बदल देता है। पूरा कानून ही बदलता। दिल क्या कहता है खान की रिहाई कब होगी? एक दिल और एक सामने आंखों के जो नजर आता है दिल। वेखो सेबी भाई खान साहब जड़े ने ना अज तक उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि मैं बाहर आवां। जनमन मैं तुहानूं कहदा जेड़ा मेरा ईमान, सही बात, ये बात दुरुस्त है। एक बारी भी इमरान खान ने कौम नूं नहीं आख्या कि मैनूं बाहर कड्डो। हमेशा वो कहंदा रहा कि तुसी उठो अपने वास्ते, अपनी आज़ादी वास्ते काम। मैं तुहानूं छोटी जी मिसाल देना, ताड़ी वो हुंदी जेड़ा कोई मारे, कह के नहीं मरवाई जे।
ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਤੂੰ ਛਿੱਕਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਰੋ ਵਾਮ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੀ ਕਿਆ ਨੇ ਹੁਣ ਫੌਜ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾੜੀਆਂ ਜੀ, ਮਾਰੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰੀਮ ਆ ਨਗਮੇ ਗਈ। ਗਾਓ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੋ। मरियम नवाज आती है, तालियां बजाते हैं ना, वो माँ आ गई, पंजाब दी माँ आ गई, फेक। रोज ड्रामे नए ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਡਰਾਮੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਖੁਦ ਉੱਠੇਗੀ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੌਮ ਉੱਠੇ उठे। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਯਕੀਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਉਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂ बिल्कुल सही बात। ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। नहीं, सवाल का जवाब ही दो ना, थोड़ा दिल के कहता है कदों तक खान बाहर आएगा? ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਖਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। इंशाल्लाह ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ सोहनी गल ਮੇਰਾ ਤੇ और अच्छा, पाकिस्तान के बारे च तुहानू गल दसां, मैं हसन निसार साहब ने पूछा एक दफा, मैं कि जी पाकिस्तान के बारे में थोड़ी जी तबसरा कर दो, जिस तरह आपसे पूछ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा यार आप मेरे से ऑस्ट्रेलिया का पूछो, फ्रांस का पूछो, जर्मनी का पूछो, मैं आपको जो बताऊंगा वही हो। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि इसके बारे में कोई बंदा कुछ नहीं कह सकता, सुबह आप कुछ कहेंगे शाम को कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी का कोई तबसरा, तज्जिया, पेशन गोई, खबर, ये इसकी अहमियत नहीं है। बाकी अल्लाह पे छोड़ा हुए खान ने भी, और वो जो आपने बात की थी मायूसी वाली, वो जरा दोबारा दोहराएं कि मायूसी कुफर है। वाज़े अल्लाह पाक ने किया मायूसी कुफर। कुफर का मतलब की है अल्लाह तो इनकार। ला तकना तुम मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला कहंदे कि मेरी रहमत तो ना उम्मीद नहीं होना बिल्कुल नहीं। ते इंशाअल्लाह साडा ईमान है, यही मुर्शद वजीर आजम भी बनेगा, यही मुर्शद इमरान खान इस मुल्क ਨੂੰ ठीक भी करेगा। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 14 ਚ ਕ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ जब तक मैं इस मुल्क ਨੂੰ ठीक ना कर ला मैनू मौत ना दो। अल्लाह पाक भी कहते हैं कि अगर मेरा बंदा मेरे ते कसमां पावे ना तो मैं उसकी लाज रखना। अल्लाह अकबर, बेशक ते इमरान खान ने कसम पाई कि या अल्लाह मैनू उन्हें तक मौत ना दो। नहीं इन्ना हर हरबा करके मैनू तुसीं दसो। वजीराबाद, अच्छा आपको पता है वजीराबाद जो शूटर था जी, ये मैं और इमरान रियाज डिस्कस कर रहे थे फोन पे। इमरान रियाज क्योंकि असले के बारे में बहुत कुछ जानता है। उसने कहा जिस शूटर ने निशाना नीचे से मारा है ना, ये मिस हो सकता ही नहीं था। बिल्कुल। और जिस तरह उसमें से गोलियां निकली हैं, वो कहता है इतना ट्रेंड बंदा, इतना सोफिस्टिकेटेड बंदा, ये कोई आम बंदा नहीं था जो पकड़ा है इन्होंने। बिल्कुल वो हाईली ट्रेंड असैसिन था जिसने इमरान खान को नीचे से मारी गोली बड़े तरीके से। वो बच सकता ही नहीं था खान। जिस तरह अल्लाह ने इसको बचाया, जिस तरह क्रेन से गिरते बचाया, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने इसको जिंदगी के किसी मकसद के लिए दी है, और मकसद यही है जिसके लिए आप और हम लगे हुए हैं। लेकिन मेरा इत्थे एक अच्छा, खान की हुकूमत वापस आई तो वापस चले जाओगे या? मैं तो हुण भी जान नूं तैयार हां, मेरा पासपोर्ट खोलन। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ इख्तलाफ करना, जिस बंदे ਨੂੰ ਫੜਿਆ ना, बेसिक मैं भी इस चीज ਨੂੰ बहुत अच्छे तरीके ਨਾਲ जी मुझे पता है, लेकिन मैं आपकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री पता है मुझे बड़ी अच्छी तरह। जिस बंदा ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫੈਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, किसी और ने। मेरी जिंदगी ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੂਟਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠਾ, कितने और बैठा, वो बात वही थी। ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਤੀ ਕੱਢਣੀ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ बेंजीन दी नहीं अच्छा अच्छा, आप समझते हैं वो बंदा नहीं था। वो बंदे ने फैर नहीं मारे, मतलब इसको सामने डमी रखा। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੌਜ਼ਮ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਮੌਜ਼ਮ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੌਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਵੱਜਣ ਦਿਆ ਸੀ। ये सारी स्टोरी में लियाकत अली और बेनजीर भुट्टो वाली सारी कहानी बिल्कुल। पर ओ मारने वाला तो बचाना, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਫੈਰ ਮਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਚਾਇਆ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਇਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਹਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਜਲਸੇ ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਬੈਠਾ, ਗਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਕੌਣ ਬਚਾਉਣ ਦਿਆ? ਰੱਬ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ। ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। अल्लाह करे अबू बकर भाई पाकिस्तान के हालात बेहतर हो, खान की रिहाई हो, बाकी इनको गैरत आ जाए, शर्म आ जाए थोड़ी सी कि ये जो कुछ कर रहे हैं रोक दें। इनको मशवरा देना चाहेंगे? मशवरा है या कि पाकिस्तान तो सोच लो थोड़ा। 50 साल की जिंदगी है सेबी भाई, किन्ने साल पाकिस्तान च एवरेज 60 साल जी लोगे ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਤਸ਼ਾ ਰੱਬਿਕ ਲਾ ਸ਼ਦੀਦ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ बेशक। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਹੰਨਮ ਚ ਖਾਲਿਦੀਨ ਫੀਹਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 9 ਮਈ ਸਾਨ ਹੈ ਮਰੀਦ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੇਬੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰਾ ਕਿਵੇਂ ਖੋ ਸਕਦੇ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ? ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, बेशक ਕਿਉਂਕਿ ਤਕੱਬਰ ਤੇ ਜਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਖੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਬੀਵੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਵੰਦ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਤੀਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯਾਰ? ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। 12 ਦਿਨ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ, 12 ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦਰ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ, ਚਲੋ ਸੌਰੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜਾ ਗੁਬਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੈਬੀ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਫੀ 5 ਦਿਨ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ? ਇੱਕ ਵੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵੀ? ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ 100 ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਉਧਰ ਵੀ ਪਿਆਰ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਿਆਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁਹਸਨ ਨਕਵੀ ਦਾਖਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਯਾਰ। ਸਾਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਦਿਲ ਫਟਦਾ ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦਰ ਬਦਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਹੜਾ ਆਇਨ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ? ਕਿ 73 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਭਰਾ ਅੰਦਰ ਏ, ਭਾਬੀ ਅੰਦਰ ਏ, ਭਾਂਜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਹੜਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ, ਕਿਹੜਾ ਇਖਲਾਕੀਅਤ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਕਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀਅਤ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ? ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੋ। पता क्या यजीद अल्लाह, ये सारे काम यजीद ने किए हैं। आप तारीख उठा के देख लें, एक एक चीज तारीख में जो कुछ जो आपने बयान किया है, ये सब कुछ यजीद ने किया हुआ। बिल्कुल इसी तरह बहनों के साथ जुल्म, खानदान के साथ जुल्म, अपनी आवाम को मारना, लोगों को जुल्म सितम करना, उनका हक छीन लेना, ये सब कुछ यजीद ने किया हुआ। और उसके पास भी हाफिज भी थे और मौलवी भी थे। सभी भाई तुसी माशाल्लाह सैयद जे। मैं एक मेरे दिल से सवाल है, क्या सैयद एडा जालिम हो सकता? सैयद के बारे में आप इंटरव्यू तो वैसे आपका था नहीं, वैसे सैयद के बारे में एक बात याद रखें, सैयद बदकिरदार हो सकता है, ये जानी भी हो सकता है, फासिक भी हो सकता है, इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां और बुराइयां हो सकती है, अखलाकी बुराइयां। इसके अंदर 2 चीजें नहीं हो सकती। अगर आपने कोई पैमाना जानना है ना कि बंदा सैयद है, नहीं, सैयद जालिम नहीं हो सकता। याद रखें, अगर सैयद जालिम है तो इसके शजरे में गड़बड़ है, और उसके शजरे में गड़बड़ यह है कि इसकी माँ शरीफ नहीं है, क्योंकि जुल्म आया ही नहीं सादात के लिए। सादात हमेशा मजलूम है, याद रखें, जो तारीख में आपने देखा। अगर सैयद जुल्म की तरफ चला गया तो इसका मतलब यह है कि इसकी वालदा शरीफ नहीं है, इसके शजरे में गड़बड़ है कहीं ना कहीं। तो ये जितने भी सैयद आपको जालिम नजर आते हैं ना, ये उनके लिए पैगाम है। बहरहाल अबू बकर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना, और मुझे बहुत आपका इंटरव्यू अच्छा लगा करके।